To you in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்களிடத்தில் நான் பகிர்ந்து கொள்ள மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது how to grow in our Christian life. நம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் எப்படி வளர்ச்சி அடைவது என்பதை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். How to grow, what is that growth? GROWTH, what is that growth? ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒன்னொன்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னென்னா growth. What first word? G, that growth. GROWTH. இந்த வரிசையில் G என்ற வார்த்தை குறித்து நாம் கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி வளர்ச்சி அடைவதை குறித்து. We have to grow every day in our Christian life. Moment by moment, day by day, we have to grow in our Christian life. Why we have to grow in our Christian life? Because of that is a very basic discipline things we have to grow in our Christian life. இதை குறித்து நாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். This is important for all the Christians, including with all of them, all the leaders, those who are take over the responsibility in Christian life. They have to grow in their life. இது நம்மளுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் நாம் வளர்ச்சி அடைவதில் மிகவும் நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா growth. G அந்த வார்த்தையை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். Go to God in prayer daily. நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபம் செய்ய வேண்டும். எடுத்தவர்கள் வாசியுங்கள் என்னோடு கூட. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். Gospel of John 15 verse 7. I'm going to read in Tamil. நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும். Yes, we have to talk with Lord every day. We have to ask the Lord what we need. The prayer is most important for all the people. This growth is very important for all the Christian people. We have to grow every day in our Christian life, day by day, moment by moment. My dear friends, how many people are you forget about prayer to talk with Lord? Many people are no, they will not talk with Lord. We have to pray. It's a very basic level which what I'm talking with you right now. In that basic level only we have to be perfect. If you miss it, I'm sure you can't make it the days to increase in your life. My dear friends, just think about it. So how much important that prayer. Some of them know prayer is only talking with Lord. Of course, prayer is talk with Lord. But prayer is not only talking with Lord, prayer is preparing yourself. Preparing yourself. உங்களை நீங்களே ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுகின்ற ஒரு காரியம். எதற்காக நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிக்கிறீங்க? To do that work. For what you are going to do? For that you are preparing here and getting from everything from the Lord and we are going. For that we are preparing by prayer and putting the Lord everything to Him. I want to bring it this illustration from scripture. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கெத்செமனே தோட்டத்திலே அங்கே ஜெபம் பண்ணுறாரு. எதற்காக ஜெபம் பண்ணுறாரு? இஸ் நோஸ் வெரி வெல் டுநைட் ஐ எம் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் டு த கிராஸ். இந்த நைட்டு நான் சிலுவைக்கு நேராக போக போகிறேன். அதுக்கு முன்பாக இயேசு தன்னுடைய பிதாவினிடத்தில் ஜெபம் பண்ணுறார். He was preparing himself by prayer. My dear friends, இன்னைக்கு prayer is very important. That growth is very important for Christian life. How many people are missing that all the things? You know very well, more than others. My dear friends, தயவு செஞ்சு நம்ம கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி அடைவதை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் நினைவில் வைக்க வேண்டும். ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லலாம், பிரதர் இதெல்லாம் நாங்கள் எவ்ரிடே வி ஆர் டூயிங் பிரதர். ப்ரைஸ் காட் ஃபார் தேட். ஐ எம் நாட் டாக்கிங் with you, I am talking for those who are they didn't follow. யாரெல்லாம் ஜெபம் பண்ணலையோ, யாரெல்லாம் இதை ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்களுக்கு நான் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி எத்தனை பேர் இன்றைக்கி ஜெபம் பண்ணாமல் நம்ம இருக்கிறோம்?
நினைவில் வைக்க வேண்டும். இன்னும் ஜெபத்தில் சில பேருக்கு இன்னும் முதிர்ச்சியே அடையாமல் இருக்கிறாங்க. ஜெபத்தில் இன்னும் வளர்ச்சியே அடையாமல் இருக்கிறாங்க. ஏன் வளர்ச்சி அடையலை? இன்னும் குழந்தை மாதிரியே ப்ரேயர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒய்? இப்போ அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் போய் நம்ம பார்த்தோன்னா, அப்பா அம்மா ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் வரைக்கும் சபைக்கு போயிருப்பாங்க. ஆனால் ஜெபத்தில் ஒரு வளர்ச்சியே இருக்காது. இன்னும் இவருக்கு 70-75 வயசு இருக்கும், இன்னும் குழந்தைங்க ப்ரேயர் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுப்பாங்க. சிறு பிள்ளைக்கு நம்ம சின்ன வயசில் என்ன கொடுப்போம்? ஃபஸ்ட்டு சர்லாக்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஸ்கெட்டு, அதுக்கு ஸ்லோவாக ஒரு சாப்பாடை கொடுப்பாங்க, அதுவும் நசுக்கி கொடுப்பாங்க. தென் ஸ்லோலி தே வில் லிக்யூடில் தே வில் கிவ் அண்ட் ஃபீட். அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைனலாக போய் எங்கே பார்க்க முடியும்? பிரியாணி ஏதோ பிக் ஒரு பெரிய டிஷ்ஷில் போய் முடியும். இன்றைக்கி இவ்வளோ இதுவும் நம்ம டே பை டே குழந்தைக்கு வளர்ச்சிக்கான தேவைகளை நாம் கொடுக்கும்போது, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில், கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் ஜெபத்தையும் நம் வாழ்க்கையில் படிப்படியாக ஏற்ற வேண்டும். இது இன்னும் வரைக்கும் இன்னும் குழந்தை மாதிரியே நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருந்தால், just think about it, how we are growing in your Christian life. The prayer is very important, my dear friends. If you don't know how to pray, அந்த ப்ரேயரில் நம் ஜெபத்தில் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். ஜெபம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல் த கிறிஸ்டின்ஸ் பீப்புள். இன்றைக்கி எத்தனை பேர் மறந்துருக்கீங்க? few people they didn't know how to pray also. மேபி அதனால தான் நிறைய பேருக்கு இன்னும் அதுக்கான ஆன்சர் கிடைக்கலையோன்னு எனக்கு தோணுது. நாம் ப்ரேயர் ஞானமாக பண்ண வேண்டும். we have to pray very carefully. ஜெபிங்க, தொடர்ந்து ஜெபிங்க. பட் very important things, how we are praying. Prayer is not only talking with Lord. Prayer is preparing yourself. உங்களை நீங்களே ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்கின்ற ஒரு காரியம். எதற்காக போகிறீங்களோ அதற்காக நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்கிறது தான் ப்ரேயர். Here we have to pray and getting everything from Lord. There we have to go and do. So go to pray to God every day in your life. யோவான் 15:7 ஆண்டவர் சொல்கிறார், அவருடைய வார்த்தை சொல்லுது, போய் ஜெபிங்க, நிலைத்திருங்க ஆண்டவரோடு கூட. எனக்கு இதெல்லாம் குறித்து நான் சில காரியங்களோடு இப்போ நான் பேசும்பொழுது என் நினைவுக்கு வருது. இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். இட்ஸ் a very basic things. பட் ஈவன் தோ எத்தனை பேர் இதை மறந்துருக்காங்க? இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல் த கமிட்டி மெம்பர்ஸ் இந்த ஊழியத்திலும் சரி, bishop, missionaries, pastors, all the leaders, just think about yourself, how you growed up, எப்படி நீங்கள் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் வளர்ந்துருக்கீங்க என்பதை நாம் நினைவில் வைக்க வேண்டும். எதற்காக இது சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி அநேக கிறிஸ்டியன் லீடர்ஸ் இன்றைக்கி கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கீங்கன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். Did you pray? Did you pray in your life? Did you grow day by day in your Christian life? You are going to take over the rule of it. If you want to take rule of it, you need to be very careful in your Christian life. அடிப்படை வாழ்க்கையில் நாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும். That is most important for all the people. My dear friends, I want to tell you a few things to you. The prayer is very, very important. The prayer will make you perfect. Prayer is not only talking with Lord. The prayer is preparing yourself. உங்களை நீங்களே ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்கின்ற காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். ஜெபிங்கள். ஜெபம் என்பது ஏதோ நம்ம 3 hour போய் ஜெபம் பண்ணிட்டு சபையில் சர்ச்சில் போய் ஜெபம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு என்ன வேணால் பண்ணலன்னா இன்னும் அது secular people also doing like that only. They will go once enter into that place, then they will quiet and pray there, then they will be back to home. That's it. They will start it as well as what they are doing. No, அந்த வாழ்க்கை நமக்கு வேணாம். அந்த வாழ்க்கை குறித்து நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஜெபிக்கணும். ஜெபம் என்பது உங்கள் வாழ்க்கையிலே இருக்கணும். 365 days 24/7 ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ப்ரேயர் நீங்கள் ஜெபிக்கணும். ஜெப வாழ்க்கையிலே வாழணும். ஏதோ நம்ம ஏதோ 3 மணி நேரம் இல்லை 2 மணி நேரம் இல்லை ½ hour இல்லை 4 மணி நேரம் 2 hour 5 நிமிஷமோ கண்ணை மூடி ஜெபம் பண்ணிட்டு
மாத்திரம் போனால் மட்டும் போதாது. தட் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல். அது ஒரு நல்ல ஒரு டிசிப்ளின், அது ஒழுக்கம். இருந்தாலும் நம்ம ஜெபம் நிறைய பேர் இன்றைக்கி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நான் என்னால் சொல்ல முடியும். நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம வி வில் ப்ரே. அந்த 5 மினிட்ஸ் ப்ரேயர் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ப்ரேயர் முடிஞ்ச உடனேயும் நம்மளோட மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வேறு இடத்துக்கு தான் போய் சுற்றும். அப்போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அந்த 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ப்ரேயர் பண்ணுறோம், அதுதான் ப்ரேயர். அதுக்கு ப்ரேயர் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே நம்ம என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம். அப்போது இன்னும் த ப்ரேயர் இஸ் நாட் லைக் தட். கண்ணை மூடி 10 நிமிஷம் ப்ரேயர் பண்ண, எங்கெங்கே இருக்கீங்களோ வேறெவர் யூ ஆர், மூமெண்ட் பை மூமெண்ட் கீப் ஆன் ப்ரே. உங்களோட வாழ்க்கையே ப்ரேயர் லைஃபாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் நம்ம வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். ஏதோ நம்ம சபைக்கு போய்ட்டு ஒரு 3 ஹவர் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு சண்டேஸில் மட்டும் மற்ற நேரம்லாம் நம்ம என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா தட்ஸ் நாட் அ கிறிஸ்டின் லைஃப். தட் இஸ் நாட் அ கிறிஸ்டின் லைஃப். நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்க வேண்டும். மூமெண்ட் பை மூமெண்ட்டாக ஆண்டோடைய வார்த்தையில் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். தயவு செஞ்சு உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க உங்களை குறித்து நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள். we have to grow in our Christian life. So God bless you. பொறுமையாக கேட்ட யாவருக்கும் கர்த்தர் தாம் ஆசீர்வதிப்பாராக. வருகின்ற நாட்கள் இன்னும் அநேக காரியங்களை குறித்து நாம் பார்க்கலாம். அடுத்தது நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காரியத்தை குறித்து நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்படி வளர்ச்சி how to grow in our Christian life. We will keep on saying thank you and God bless you.